Today's video is about general agriculture part 3, wherein I will cover special purpose crop. Very small topic but important. We can expect one question from this topic. Okay, in general 25 to 30 crops are there, means based on terminology you can remember, it's very easy. So I will tell all the 25 to 30 basic for your basic understanding. Afterwards I have made, in that 30 I have made 13 important crops, okay, for your most important for your exam time, when when you're reading for the first time, especially who are attempting for the first time. Once try to cover all the 30 crops, I mean whatever that which I'm going to select, 25 to 30 crops. Afterwards, while you are revising in future or when you want to remember in revision mode, try to remember at least the 13 crops which I made notes and which I will share in Telegram channel also. Okay, before going into video, I want to tell something for you, I mean to all you, to you, that is, so actually when I didn't plan the how to make notes for AF comments, but as one of our friends asked, I made that video. So I thought similarly, because I didn't plan that, so I thought I took example as a horticulture and I made video. So that video got good response, and okay, a few friends are asking to do for all the subjects and how to like to focus on important areas and all. And also I'm getting comments from my previous video, the last year videos or whatever it is, and I'm missing few comments. Okay, and also I'm okay, sorry, so I'm also forgetting, okay, what to make. So I thought to at least to make an interaction with you all. So I thought of a live, okay, so but I don't know whether you are interested. So I thought whether it will work out. I don't know whether it will work out or not, because I don't know how to go in live, but I want to ask your opinion. So already I kept it as poster also in Telegram channel. So in this video also try to comment down below whether you are interested in live, okay, because I want to make an interaction with you all. Because if even prelims or current affairs, whatever it is, I'm little bit one step back. But in mains exam, especially this AFO mains, I don't want to compromise in anything and I don't want to make mistake. I want to give my 100% to you all. So I want to make a live so that I can interact with you all directly. Whatever you are asking, I can tell on the spot, okay. If I'm unable to tell on the spot, I will make notes, I mean I will keep it that point, and I will make another video based on that live. So I'm thinking, okay, at least I before these comments, because I don't want to miss. See, previously when I was writing clerk mains, I got many comments regarding AF different exams, RBI assistant. I thought and I forgot their names also. Previous comments keltuna I am not getting what they asked, ante atla I forgot anamata. I don't know whether if you are watching or not. Puducherry exam okala adigaru syllabus, RBI assistant notification explain. See that include some I forgot. So I thought AF means at least, because inka 1 month aithe my son summer holidays start అవుతుంది and he will be completely in home. So I am trying to make keeping him beside me, and I also want to complete mains syllabus as soon as possible, because nakunna consistency again I don't want to delay. So I want to first cover this AFO syllabus ante mains, prelims kaadu. So I want to do a live based on your ante me whatever you want to ask. So first I want to know whether you are interested and what time you will many of them will be available, okay. Is it a good thought or not? Let me know by commenting down, okay. Thank you so much. Okay, now I will start the video, okay. Sorry for this starting 2-3 minutes, okay. I took 2 to 3 minutes of your time. So this special purpose crops, this is important, okay. When they give easy for some people might think these are simple topics, why she is taking this much time for simple topics, but these even 1 mark will cost you your final selection, okay. In decimals you will be in reserve list, or because easy topics we shouldn't miss by doing negligent, okay. So this special purpose crop, so first crop is the So I took some photos in tab to show you all, because similar ga untai terminology.
ఇఫ్ యూ లుక్ డయాగ్రమాటికలీ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఫ్యూ అనమాట. సో మోస్ట్లీ ఇన్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ క్రాప్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఈజ్ ది అరబుల్ క్రాప్. So first is the arable crops. Arable crops means whatever the crops we will do, most generally we will say cultivable crops. Okay, so whichever will prepare land prepare chesi again we will cultivate together. So in general arable crops are the crops we cultivate anamata. Okay, ante just rice, sugarcane, tobacco, in that way. Okay, next alley crop. Alley crops is in generally we grow in alley means you know that gully la antaru passage you can say. Okay, passages which ante etlante trees by trees or shrubs you know to maintain soil fertility or productivity, shade కానీ ఏదన్నా కానీ. సో crops which are grown at alleys అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇట్లా. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటుంది యాలీ క్రాప్స్ అనమాట. ఇక్కడ క్రాప్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇవి యాలీ అనమాట ప్యాసేజెస్లో. ఓకే, జనరల్గా ట్రీస్. ఓకే, షేడ్ ఉంటుంది, సాయిల్ కన్జర్వేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సాయిల్ ఫర్టిలిటీని కూడా ఈ ట్రీస్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఐ హోప్ క్లియర్గానే ఉందా? షాడో ఏమన్నా? ఓకే, దిస్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫర్ అంటే నేను కూడా ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేస్తాను బికాజ్ ఈ ఎడిట్లు ఇట్లా చేసి ఇట్లా పైన ఐ డోంట్ అంటే అంత నాకు ఐడియా లేదు. సో ఐ థాట్ డైరెక్ట్లీ ప్యారలల్గా చూపిద్దామనే ఇంటెన్షన్తో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్. Okay, see this is the alley cropping anamata. Next is the augmenting crops. Okay, augmenting crops are to supplement the yield of main crop. See generally same intercropping example type lo when you take main crop, okay, you will grow another crop as intercrops to supplement ante in addition to main crop these crops are gone for addition yield antaru kada, addition returns you can say. Those crops are called augmenting crops. అంటే ఇంటర్ క్రాప్స్ అనుకునే టెక్నికల్ టర్మ్. ఆగ్మెంటింగ్ క్రాప్స్ మీన్స్ ద ఇంటర్ క్రాప్స్ విచ్ విల్ సప్లిమెంట్ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ మెయిన్ క్రాప్స్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే ఆ మెయిన్ క్రాప్ని ఇంకా నరిష్ చేయడానికి యూనో హెల్ప్ టు గెట్ మోర్ ఈల్డ్. అంటే దీస్ క్రాప్స్ విల్ హెల్ప్ మెయిన్ క్రాప్ అనమాట. అలా కూడా చూడొచ్చు, అలా యూనో ఇన్ దట్ వే ఆల్సో. నెక్స్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా హై రిటర్న్స్ వచ్చేవి ఉంటాయి కదా, ఈల్డ్స్ కట్టింగ్స్ అలా అనమాట. అంటే ఈ క్యాబేజ్, మస్టర్డ్ యూనో ఫ్యామిలీస్ రిలేటెడ్ సేమ్ ఇన్ దాట్ వే అనమాట. ఓకే, యు నో నీడ్ టు గో డీప్, జస్ట్ ఆ టర్మ్ టెక్నికల్ డెఫినేషన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అవెన్యూ క్రాప్స్. అవెన్యూ క్రాప్స్ మీన్స్ గ్రో అలాంగ్ ఫార్మ్ రోడ్. ఈ అవెన్యూ డెకరేషన్ టైప్ అంటారు. అవెన్యూ అంటే రోడ్ లుక్ పర్పస్ అంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇది అవెన్యూ క్రాప్స్ అనమాట. అంటే ఈ రోడ్ అలాంగ్ ఫార్మ్ రోడ్, ఇవి రోడ్స్. అలాగే ఫీల్డ్లో ఫెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అలా ఇన్ దాట్ వే ఇవి ఉండే అనమాట. ఇవి ఏంటి అంటే అవెన్యూ క్రాప్స్ అనమాట. ఓకే, అవెన్యూ క్రాప్స్, అవెన్యూ ట్రీస్. క్రాప్స్ అంటే మళ్ళీ చిన్న మన కల్టివ్ అలానే కాదు, ఇవి కన్సిడర్ ట్రీ కూడా. ఓకే, అవి అవెన్యూ. నెక్స్ట్ బార్డర్ క్రాప్స్. బార్డర్ క్రాప్స్ ఓకే, మ్యాక్సిమం అన్ని నేమ్స్లోనే ఉంటుంది, వెరీ ఈజీ టాపిక్. ఓకే, బార్డర్ క్రాప్స్, గార్డ్ క్రాప్స్, బ్యారియర్ క్రాప్స్, ట్రీస్లే అమ్మా. ఓకే, బార్డర్ క్రాప్స్, బ్యారియర్, ఇంకా గార్డ్ క్రాప్స్ అనమాట. సో ఇన్ జనరల్ మనం థింక్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెయిన్ క్రాప్. ఓకే, గార్డ్గా. ఓకే, ఐదర్ యానిమల్స్ రాకుండా ప్రొటెక్షన్ కానీ, హెవీ విండ్ యూనో టు ప్రివెంట్ హెవీ విండ్ వచ్చిన ది మెయిన్ క్రాప్ని ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా పిక్చర్గా చూస్తే ఇవన్నమాట. సో ఇది ఈ బిట్వీన్ అంటే సెంటర్లో ఈ మెయిన్ క్రాప్స్ ఉంటుంది, చుట్టూ బార్డర్ అనమాట. ఓకే, అగైన్ క్రాప్ సెలెక్షన్ ఆ ల్యాండ్ని బట్టి మన క్రైటీరియా ఇట్ డిపెండ్స్. ఇన్ జనరల్ అనమాట మీనింగ్. నెక్స్ట్ బ్రేక్ క్రాప్స్ అంటే మన జనరల్గా మనకు రీస్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఒక కంటిన్యూస్ మల్టిపుల్ క్రాపింగ్స్ చేశాక టు నీడ్ అ బ్రేక్ అనమాట. యూ విల్ నో అంటే ఆ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ లేవి లేకుండా మెయిన్ క్రాప్ కాకుండా జస్ట్ నార్మల్ క్రాప్స్ వీ విల్ గ్రో అనమాట. మరీ ఎక్కువ డ్రైన్ చేసే క్రాప్ కాకుండా ఫర్ జస్ట్ ఏమంటారు అగ్రో ఎకలాజికల్ సిచ్యువేషన్ అంటారు అనమాట. అంటే ఫర్ డిఫరెంట్ ఒక చేంజ్ కోసం అనమాట. ఆ కంప్లీట్ రొటీన్ని బ్రేక్ చేసేవి కంటిన్యూస్ సేమ్ క్రాప్స్ కాకుండా ఆ సాయిల్ రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి పెస్ట్ అండ్ వీడ్స్ రాకుండా అదనమాట. ఓకే, సో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ యూనో బ్రేక్. మీకు ఆ డెఫినేషన్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ క్యాష్
క్యాష్ క్రాప్స్ అన్న కమర్షియల్ క్రాప్స్ అన్న బోత్ సిమిలర్ సేమ్, అంటే టు గ్రో ఇన్ హై క్యాష్ పర్పస్ కోసం. ఓకే, హై లెవెల్ ఇవి ఉంటాయి కదా, షుగర్ కేన్, కాటన్, ఓకే, టొబాకో, జూట్. సో హైలీ ఈల్డ్ క్యాష్ అంటే సేల్ బాగా యూనో అలా అనమాట. అంటే నార్మల్ ఇప్పుడు రైస్, ప్యాడీ ఇట్లా మనం సస్టైన్ అలా నాట్ ఇన్ దట్ వే, బట్ ఈ సేల్ కోసం అనమాట, హై లెవెల్లో చేయడానికి క్యాష్ ఆర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్ అంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఈ కోల్ క్రాప్స్. కోల్ వెన్ ఎవర్ యూ విల్ హియర్ అంటే కోల్ అనగానే ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ క్యాబేజ్, క్యాలీఫ్లవర్ అంటే కూల్ లవింగ్ క్రాప్స్ అనమాట. ఓకే, కూల్ లవింగ్ క్రాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ కోల్ క్రాప్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కాంటూర్ క్రాప్స్. కాంటూర్ క్రాప్స్ మీన్స్ కాంటూర్ లైన్స్లో ఇట్లా గ్రో చేసేదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇట్లా లైన్స్ అనమాట, కాంటూర్ ఫార్మింగ్ అంటారు కదా, టు గ్రో ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, నెక్స్ట్ కవర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈ సేమ్ అంతే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్స్ అనుకోండి, ఇట్లా అవి అంటారు సార్. ఓకే, కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్స్. ఓకే, వెన్ ఈచ్ అదర్ క్రాప్ ఈస్ బెనిఫిటెడ్ అంటే మెయిన్ క్రాప్, ఇంటర్ క్రాప్ కాంప్లిమెంటింగ్ ఈచ్ అదర్, యూనో అప్రిషియేటింగ్, గెటింగ్ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ అంటే ఒకరికొకరు అనమాట. అట్లా వన్ ఆన్ వన్ యూ కెన్ సే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్స్. కాంపిటేటివ్ క్రాప్స్ అంటే విచ్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఇంటర్ క్రాపింగ్. ఓకే, బోత్ అగేన్స్ట్ అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 cereals ఇఫ్ వి గ్రో ఎట్ వన్ ప్లేస్ అన్నిటికీ కంపీట్ అవుతాయి అనమాట, న్యూట్రియంట్స్కి, రిసోర్సెస్కి. సో వాటిని కాంపిటేటివ్ క్రాప్స్ అంటారు. సప్లిమెంటరీ క్రాప్స్ మీన్స్ నీదర్ కాంపిటేటివ్ నార్ కాంప్లిమెంటరీ అనమాట. ఓకే, ఒక సీరియల్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ, ఓకే, దే విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్, అలానే దే విల్ నాట్ కంపీట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. ఓకే, ఇండివిజువల్ గ్రో అనమాట, ఈవెన్ ఇఫ్ వీ గో సైమల్టేనియస్లీ. నెక్స్ట్ ఎగ్జాస్టివ్ క్రాప్. వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ ఎగ్జాస్టివ్ వర్డ్స్ లేకపోతే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ క్రాప్స్ అంటే ఎగ్జాస్టివ్ క్రాప్స్ మీన్స్ సిరల్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, అంటే మీ మైండ్లోకి సిరల్స్ వర్డ్ రావాలన్నమాట. బికాస్ దే విల్ డ్రైన్ అంటే న్యూట్రియంట్స్ని బాగా దే విల్ కన్జ్యూమ్ అనమాట. అంటే దే విల్ యూజ్ సో మచ్ ఆఫ్ అంటే ఫీల్డ్ మొత్తం ఆ న్యూట్రియంట్స్ మళ్ళీ చాలా వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద సాయిల్ ఫర్టైల్కి చాలా ప్రిపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇఫ్ వీ గ్రో సిరల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఎనర్జీ క్రాప్స్. ఆబ్వియస్లీ ఎనర్జీ మన ఇథనాల్ ఇవి ఉంటాయి కదా, షుగర్ కేన్ నుంచి ఆయిల్, గ్యాస్, మన ఆల్కహాల్ టైప్లో. సో టు అప్టైన్ దట్ ప్లాంట్స్, ఆ ప్లాంట్స్ని ఎనర్జీ క్రాప్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఫౌలింగ్ క్రాప్స్. ఫౌలింగ్ క్రాప్స్ మీన్స్ ఏదైతే ఇఫ్ అంటే మన ప్రాక్టీసెస్ వల్ల వీడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ అంటారు కదా, యూనో ఇన్ దాట్ వే కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ అలౌ ది ఇన్ఫెస్టేషన్ ఆఫ్ వీడ్స్ అనమాట, వాటిని ఫౌలింగ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ మనకి డైరెక్ట్ సీడెడ్ రైస్ ఉంటుంది. ఇన్ జనరల్గా మనం వీ విల్ గ్రో ఇన్ నర్సరీ, అగైన్ వీ విల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. సమ్టైమ్స్ ఈ అప్లైన్ రైస్లో డైరెక్ట్ సీడింగ్ చేస్తాం కదా. వెన్ వీ డూ ది కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ స్టార్టింగ్, యూనో సమ్ క్రాప్స్ యూనో అలౌ, బికాస్ ఈ ఉంటుంది కదా సైప్రస్ వీడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ విల్ గెట్ టు సీ అనమాట. సో ఆ క్రాప్స్ని ఫౌలింగ్ క్రాప్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ లే క్రాప్స్. లే క్రాప్స్ ఆర్ క్రాప్స్ ఆర్ యూనో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ అనమాట, మెయిన్లీ ఫర్ గ్రేజింగ్ పర్పస్. యూనో ఈ టర్మ్ మీరు చూసుకోవాలి. మెయిన్లీ టు ఆఫ్ సీజన్లో అంటే సీజన్ కాకపోయినా వి విల్ గ్రో ఫర్ లైఫ్ స్టాక్ కన్జంప్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ లైఫ్ స్టాక్ కన్జంప్షన్ వీల్ గ్రో పర్టికులర్లీ దట్ క్రాప్స్. ఓకే, ఐదర్ సింగిల్ ఆర్ ఎనీ కాంబినేషన్. ఓకే, ఫర్ ఇమీడియట్ అంటే మన వాటి గ్రేజింగ్ గురించి అనమాట ఆఫ్ సీజన్లో. నెక్స్ట్ మల్చ్ క్రాప్. ఓకే, మల్చ్ క్రాప్ ఆర్ కవర్ క్రాప్స్. ఓకే, సిమిలర్ ఇన్ మీనింగ్. ఓకే, మల్చ్ క్రాప్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ కవర్ ద సాయిల్, బోత్ విల్ కవర్ ద సాయిల్ అంటే వాటి ఫోలియేజ్ ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. మల్చ్ క్రాప్స్ అంటే ఇట్ విల్ కన్జర్వ్ మాయిశ్చర్. ఓకే, సాయిల్ మాయిశ్చర్ టెంపరేచర్కి, హాట్ కండిషన్స్కి. కవర్ క్రాప్స్ మీన్స్ సాయిల్ ఎరోజన్ని కన్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దట్ ఆ నేమ్ పట్టి ఒకసారి యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, కవర్ క్రాప్స్, మల్చ్ క్రాప్స్ సిమిలర్, ఆ ఫోలియేజ్ అంతా ఉంటుంది, స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ మల్చ్ క్రాప్ మాయిశ్చర్ని కన్జర్వ్ చేస్తుంది, కవర్ క్రాప్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ కన్జర్వింగ్ అంటే ప్రివెంటింగ్ ఆర్ రెడ్యూసింగ్ సాయిల్ ఎరోజన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పైరా ఆర్ యూటెరా. దిస్ పైరా ఆర్ యూటెరా మీన్స్ ఇట్లా ఇంటర్ క్రాప్లో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ సెడ్ నో. ఆఫ్టర్ అంటే మనం ఒక మెయిన్ క్రాప్ గ్రో చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇట్ కేమ్ టు మెచ్యూరిటీ, బట్ బిఫోర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే నాట్ అంటే అంత డిఫరెన్స్ కాదు, జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్
ఫ్యూ వీక్స్ అంటే ఇంకా వెన్ ఇట్ ఈస్ నియర్ రెడీ టు హార్వెస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో కంప్లీట్గా ఇంకా అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ మెచ్యూరిటీకి హార్వెస్ట్కి ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ యూస్ దట్ మచ్ రిసోర్సెస్ కూడా. ఆ క్రాప్ ఇంకా ఎక్కువ డ్రైన్ చేయదు న్యూట్రియంట్స్. అట్ దట్ టైమ్ బిఫోర్ హార్వెస్ట్ ఆర్ ఏమంటారు వీక్స్ బిఫోర్ హార్వెస్టింగ్ వీ విల్ ప్లాంట్ అనదర్ క్రాప్. ఓకే, అంటే లాథిరస్ ఇన్ రైస్ క్రాప్స్ అయిపోగానే అంటే హార్వెస్టింగ్ ఉండగానే లాథిరస్ క్రాప్. ఓకే, సో దట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ సర్కల్ పైరా యూటెరా క్రాప్స్ కల్టివేషన్ కూడా అంటారు, పైరా యూటెరా కల్టివేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ రీస్టోరేటివ్ క్రాప్స్. ఓకే, ఈ నేమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కొంచెం హ్యాండ్ రైటింగ్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కీప్ సో మచ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు మిస్ ఎనీ మార్క్ ఇఫ్ వన్ అంటే క్వశ్చన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రైపేరియన్. రీస్టోరేటివ్ చెప్పలేదు కదా. రీస్టోరేటివ్ ఇస్ క్రాప్స్ విచ్ ప్రొవైడ్ గుడ్ హార్వెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ఎన్రిచ్మెంట్. అంటే దిస్ ఐవ్ సెట్ కదా ఎనర్జీ, ఇక్కడ ఇచ్చే కదా ఎనర్జీ గివింగ్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ లెగ్యూమ్స్. ఓకే, రీస్టోరేటివ్ క్రాప్స్ అంటారు. ఎగ్జాస్టివ్ క్రాప్స్ మీన్స్ సెరల్స్, రీస్టోరేటివ్ క్రాప్స్ మీన్స్ లెగ్యూమ్స్. ఓకే, అలాంగ్ విత్ హార్వెస్ట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్రాప్స్ ఆఫ్టర్ హార్వెస్టింగ్ ఇట్ విల్ మేక్ ద సాయిల్ కండిషన్ గుడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్రాప్స్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ రీస్టోరేటివ్ క్రాప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ రైపేరియన్ క్రాప్స్. ఓకే, రైపేరియన్ క్రాప్స్ అంటే ద వాటర్ ఏరియాలో అంటే డ్రైనేజెస్ కానీ ఇరిగేషన్ వాటర్ ఉన్న అక్కడ గ్రోయింగ్ దీస్ క్రాప్స్ అలాంగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా అనమాట. అంటే వాటర్ ఉన్న దగ్గర నియర్ టు వాటర్ వాటిని ఏమంటారు రైపేరియన్ అంటారు. ఓకే, ఐ ఫర్గాట్ అబౌట్ ఫొటోస్. సో కాంటూర్ తర్వాత ఇది కవర్ క్రాప్స్. ఓకే, ఫోలియేజ్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. జనరల్గా కౌపీ ఇవి ఎలా చేస్తారు. ఇవి మల్చ్ అనమాట. ఓకే, అంటే మెయిన్ క్రాప్ ఉంటుంది, ఆ సాయిల్ కన్సర్వేషన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వాటర్ లూజింగ్ ఉండకూడదు కదా ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్లా మల్చ్. సో సిమిలర్ సాయిల్ కన్సర్వేషన్ కానీ సాయిల్ మల్చ్ కానీ ఇది రైపేరియన్ క్రాప్స్ అనమాట. అంటే ఈ ఇన్ జనరల్ మనకు అనిపిస్తుంది ఈ ఫొటోస్ అంటే కదా ఫాడర్ పర్పస్ అన్న వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాటర్ డ్రైనేజ్ కాడ ఈ ఉన్నదాన్ని రైపేరియన్ క్రాప్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది సిలేజ్ క్రాప్స్. ఓకే, ఇది యానిమల్ హస్బెండరీలో వీల్ గెట్ టు సీ. సిలేజ్ మీన్స్ గ్రోయింగ్ మన ఫాడర్ పర్పస్ కోసము హార్వెస్టింగ్ ఇన్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు బల్కీ స్టేజా వాటిని ఏమంటారు సక్యులెంట్ కండిషన్స్లో వి విల్ హార్వెస్ట్ అనమాట. అంటే పర్టికులర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే క్రష్ చేసి వి విల్ పిట్స్లో స్టోర్ చేస్తారనమాట న్యాచురల్ ఫర్మెంటేషన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ లైఫ్ స్టాక్ ఫీడింగ్ అనమాట. ఎలా అంటే ఫోటో ఇట్లా అంటే ఇది మేజ్ అనుకుంటా. సో మేజా సారీ క్రాప్ ఫోటో సరిగ్గా. ఓకే, మేజ్ కాదు ఇది, మేజ్ అయితే కాదు, సార్గమ్మ బాజు. సో ఇట్లా అయినా దే విల్ హార్వెస్ట్ అనమాట. ఇట్లా ఫీల్డ్లోనే టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి. మనమైతే మామూలు కట్ చేస్తే టెక్నాలజీ ఇస్తే ఇట్లా క్రష్ చేసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ తీసుకెళ్ళి పిట్స్లో దే విల్ స్టోర్ అనమాట ఫర్ న్యాచురల్ ఫర్మెంటేషన్. తర్వాత మళ్ళీ క్యాటిల్కి ఫీడ్ చేస్తారు ఆఫ్ సీజన్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కిప్ క్రాపింగ్ మీన్స్ ఒక రోలో చేస్తాము అంటే ఇన్ జనరల్ 3 rows అనుకో. అగైన్ వీ విల్ నాట్ ప్లాంట్ హియర్, ఇది వేకెంట్గా పెట్టి అంటే స్కిప్ చేసి అగైన్ వీ విల్ గ్రో అనదర్ రో అనమాట. అట్లా అగైన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కిప్ క్రాపింగ్ అంటే వీడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ కానీ మరీ నియర్ టు లేకుండా వీ విల్ గ్రో ఇన్ దాట్ వే అనమాట. ఇట్లా 3 lines చేస్తాం ఇన్ జనరల్. వీ విల్ నాట్ యూస్ అంటే ల్యాండ్ మొత్తం వీ విల్ నాట్ యూస్ సింగిల్ లైన్స్, వీ విల్ స్కిప్ 1 row అనమాట. 3 lines స్కిప్, 3 lines స్కిప్ అనమాట, స్కిప్ రో. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ దట్ మచ్ టైమ్ టు రిమెంబర్, జస్ట్ 1 reading ఈజ్ ఇనఫ్ అనమాట. రివిజన్లో ఐ విల్ టెల్ 13 విచ్ ఐ మేడ్ నోట్స్. అవి ఇఫ్ యూ రివైజ్ దట్ వన్ ఇట్ విల్ బి ఇనఫ్, బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ లెర్నింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్మాదర్ క్రాప్స్. ఓకే, స్మాదర్ క్రాప్స్ ఈస్ క్రాప్స్ విచ్ గ్రో బై ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ అనమాట. హెవీ ఫోలియేజ్, డెన్స్ ఫోలియేజ్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి
వాటిని ఏమంటారు కౌపీ లోబియా అంటారు కదా, ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ డెన్స్ పాలజీ. ఎలా అంటే వీడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్. ఓకే, డోంట్ గెట్ ఇవే ఎగ్జామ్లో ఇట్ విల్ బి కన్ఫ్యూజింగ్. కవర్ క్రాప్స్, మల్చ్ క్రాప్స్, స్మాదర్ క్రాప్స్, వెన్ యూ లెర్న్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఎగ్జామ్ టైంలో ఆ టర్మినాలజీకి యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, సిల్లీ మిస్టేక్స్ అంటే ఇవే. స్మాదర్ క్రాప్స్ అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో సిమిలర్ టు స్ప్రెడ్డింగ్, అంటే సాయిల్ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది, బట్ వీడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ రాకుండా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్మాదర్ క్రాప్స్ ఇస్ ఇట్ విల్ సప్రెస్ ద పాపులేషన్, అంటే ద గ్రోత్ ఆఫ్ వీడ్స్ అనమాట. ఓకే, బై ఎట్లా అంటే క్విక్గా గ్రో అయిపోయి ఆ ప్లేస్ ఫర్ ఇట్ విల్ వీడ్స్కి ప్లేస్ ఉండదు గ్రో అవ్వడానికి. ఈవెన్ ఇఫ్ వీడ్స్ ఇన్ఫెస్టేషన్ ఉన్నా కానీ ఇట్ విల్ రెస్ట్రిక్ట్ ద గ్రోత్ అనమాట. వాటిని స్మాదర్ క్రాప్స్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే ఫోటో ఉంది స్మాదర్ క్రాప్స్. ఇది సిమిలర్గానే, ఇది కౌపీ అనుకుంటా. వీడ్స్ ఛాన్స్ ఉండదు, స్కిప్ ఇట్లా మొత్తం అనుకుంటా, అంటే నో ప్లేస్ విల్ బి దేర్ ఇంకా వీడ్స్కి అట్లా అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాప్ క్రాప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ట్రాప్ క్రాప్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ మోస్ట్లీ సేమ్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది. ఓకే, టు ప్రొటెక్ట్ క్రాప్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్, పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్, అంటే పెస్ట్ కానీ సాయిల్ బాన్ ప్యాథోజన్ ఆ ఇన్ఫెస్టేషన్ తగ్గడం కోసం మెయిన్ క్రాప్. ఓకే, బార్డర్స్ కానీ దే విల్ కీప్ సమ్ ట్రాప్ క్రాప్ విచ్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ సేమ్ ఫ్యామిలీ టు కన్ఫ్యూజ్ ది హోస్ట్ యూ కెన్ సే. అంటే ఆ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని హోస్ట్ కాదు, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటుందన్నమాట. ట్రాప్ చేసి అగైన్ ఇట్ విల్ అంటే ఇన్ఫెస్టేషన్ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ అనమాట. వాటిని ట్రాప్ క్రాప్స్ అంటారు. మెయిన్ క్రాప్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే క్రాప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మ్యారీగోల్డ్ ఉంది. మ్యారీగోల్డ్ ఈజ్ ది ట్రాప్ క్రాప్. ఓకే, ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విచ్ వన్ ఈజ్ ఒక మెయిన్ క్రాప్ ఇస్తారు. మోస్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ విచ్ ఈస్ ది మెయిన్ క్రాప్, అంటే ఏ క్రాప్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అడుగుతారు, లేదా క్రాప్ నేమ్ ఇచ్చి విచ్ వన్ ఈజ్ ద ట్రాప్ క్రాప్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబేజ్ ఉంది, ట్రాప్ క్రాప్ ఫర్ క్యాబేజ్. ఓకే, మస్టర్డ్. సమ్టైమ్స్ దే వాంట్ టు గివ్ ఈజీ టు మోడరేట్, అంటే ఈజీ అంటే డైరెక్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ట్రాప్ క్రాప్. ఇఫ్ దే వాంట్ టు గివ్ ఈజీ టు మోడరేట్ దే విల్ ఆస్క్ టు కంట్రోల్ విచ్ ఏజెంట్, అంటే విచ్ ఎఫెక్టివ్ టార్గెట్ యూ కెన్ సే. వేటి గురించి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ మస్టర్డ్ ఉంది, క్యాబేజ్ గురించి కదా. సో టు ట్రాప్ డైమండ్ బ్లాక్ మాత్ ఉంటుంది కదా, డైమండ్ బ్లాక్ మాత్. సో టు కంట్రోల్ దీస్ మాత్స్ క్యాబేజ్ ఫీల్డ్లో మనం ట్రాపింగ్గా మ్యారీగోల్డ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇది సో ఇట్లా సమ్టైమ్స్ ఇట్లా మన క్రాప్ ఉంటుంది ఇన్ బిట్వీన్. ఇది ఫర్ ఓకే మధ్యలో ఉందా, ఇట్లా సన్ఫ్లవర్ మధ్యలో ఇది కాటన్. సో అలా ఉంటుంది ఫర్ మ్యారీగోల్డ్, టమాటా, పెప్పర్స్ మెయిన్ క్రాప్. ఓకే, టార్గెట్ ఈస్ బోరర్స్. ఓకే, ఫర్ ఓక్రా, కాటన్, మిల్లెట్స్, సార్గమ్. ఓకే, క్యాస్టర్, సోయాబీన్ అలా ఉంది. ఇది మ్యారీగోల్డ్ ఐ గెస్ చిల్లీ పెప్పర్సా, వాటర్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది మ్యారీగోల్డ్, చిల్లీ అనమాట, పెప్పర్స్, ట్రాప్ క్రాప్ అనమాట. సో మెయిన్ క్రాప్స్ ఉంటుంది, అగైన్ ట్రాపింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ కానీ అలా అనమాట ట్రాప్ క్రాప్స్. ఓకే ఓకే సిల్లేజ్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాప్ క్రాప్. నెక్స్ట్ ట్రక్ కానీ ట్రక్ ఆర్ వేర్ క్రాప్స్. ఓకే, వెన్ వి స్టోర్ టెంపరీ స్టోరేజ్ క్రాప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొటాటో, ఆనియన్. ఓకే, వెన్ రేట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్. ఓకే, సమ్టైమ్స్ హార్వెస్ట్ చేశాక వి విల్ స్టోర్ ఇన్ వేర్ హౌసెస్ కదా, సచ్ క్రాప్స్ వేర్ క్రాప్స్. ఓకే, ట్రక్ క్రాప్స్. ఓకే, మార్కెట్కి అప్పటికప్పుడు ఎస్పెషల్లీ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ వెన్ వీ వాంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ డెలివర్, వాటిని ట్రక్ క్రాప్స్ అంటారు. ఓకే, అంటే సెన్సిటివ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ, అంటే వాటిని ఏమైనా సెన్సిటివ్ అంటున్నా, పెరిషబుల్ అంటే ఉంటారు కదా, ఈజీగా ట్రాన్స్పిరేషన్ రూజ్ అయ్యి ఉంటాయి కదా, డెలికేట్ వెజిటేబుల్స్, లీఫీ వెజిటేబుల్స్. ఓకే, సో వాటిని ట్రక్ క్రాప్స్ అంటారు. దే విల్ ఇమీడియట్ హార్వెస్ట్ అవుతే ఇమీడియట్లీ దే విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనమాట ఫర్ సెల్లింగ్ వేర్ హౌసెస్. దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఒక 25 to 30 గెస్ నేను నంబరింగ్ మిస్ అయ్యాను. సో దీస్ ఆర్ ది స్పెషల్ పర్పస్ క్రాప్. ఓకే, నౌ I will show the notes. Okay, try to remember especially these 13. Okay, once after watching this video just note down or take screenshot of అంటే నేను స్క్రీన్షాట్ అవి నేను టెలిగ్రామ్లో PDF పెడుతున్నా కదా, ట్రై టు చెక్ ది నోట్స్ అనమాట. ఓకే, ఎరబుల్ జస్ట్ ఇవి అయితే నేను బుల్లెట్ పాయింట్, ఐ హావ్ నాట్ రిటర్న్ లైక్ డీటెయిల్డ్, జస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ అనమాట. ఎరబుల్ విచ్ రిక్వైర్స్ ప్రిపరేటరీ ఇన్ జనరల్ ఎరబుల్ అనమాట. For everything maximum I have written examples. Okay, for you to get an idea. Okay, example potato, rice, alley crops grown in passages. Okay, which I have shown in photo.
grown in passages formed by rows of trees, okay, turmeric, ginger in rows of eucalyptus, subabul tree, okay, augmenting, supplement yield, main crops, avenue along farm roads or fences, seasonal crop, catch crops, okay, grown as acha idi nissayan kada, catch crops, okay, when we grow ante main crops we will go together intercrops, okay, but sudden unfavorable conditions lo if we lose main crops, at least we will get intercrop as a main crop ante yield, okay, ante unexpected conditions if we meet, if whatever the crops we get as intercrops returns వచ్చినవో వాటిని క్యాచ్ క్రాప్స్ అంటారు, ఓకే, దట్ క్రాప్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాచ్ క్రాప్స్ గ్రోన్ యాజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ మెయిన్ క్రాప్స్ దట్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్, ఎగ్జాంపుల్ మూంగ్, ఆనియన్, సమ్ అండర్ గ్రౌండ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ pulses short duration, okay, if main crop is failed, the substitute crop will give yield అనమాట, టు బ్యాలెన్స్ అనమాట, ఓకే, వాటిని క్యాచ్ క్రాప్స్ అంటారు. కవర్ ఆర్ మల్చ్ క్రాప్స్, ఓకే, టు సాయిల్ ప్రివెంటింగ్ or erosion, reduce erosion, conserve soil moisture, lobia, మన cowpea, groundnut, okay, lay crops combination of crops grown for grazing or harvesting for immediate future feeding to livestock, berseem, in general మనం we hear in animal husbandry also lucerne, berseem, okay, these are the favorite sorghum, ఒకటి maize కూడా లైఫ్ స్టాక్కి యూజ్ చేసేవి జనరల్గా, పైరా ఆర్ యూటరా, క్రాప్ సోన్ a few days or weeks before harvesting of స్టాండింగ్ మెచ్యూర్ కావన్నమాట, లాథరస్ ఇన్ రైస్, ఓకే, నెక్స్ట్ రీస్టోరేటివ్ విచ్ హార్వెస్ట్తో పాటు దే విల్ ఎన్రిచ్ దిస్ సాయిల్ అనమాట, లెగ్యూమ్స్, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ స్మాదర్ క్రాప్స్ ఏబుల్ టు సప్రెస్ ది పాపులేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ వీడ్స్ బై ప్రొవైడింగ్ డెన్స్ ఫోలియేజ్, ఓకే. నెక్స్ట్ అంటే కౌపీ, అగైన్ ట్రాప్ క్రాప్స్ టు ట్రాప్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ సాయిల్ బోర్న్ హార్మ్ఫుల్ ఏజెంట్స్ సచ్ as parasitic weeds. వై ఐఎమ్ ఇట్లా గివింగ్ నోట్స్ అంటే యూ షుడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ సారీ దీస్ టాపిక్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్ బై అంటే ఆప్షన్స్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఓకే, బికాస్ రివిజన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డూ ప్రాపర్ రివిజన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి అనమాట, సిమిలర్గా ఉంటాయి కాబట్టి, ఓకే. దిస్ ట్రాప్ క్రాప్స్ యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ జస్ట్ టు కవర్ ది డెఫినేషన్, యాక్చువల్లీ దిస్ పార్ట్ వీ విల్ గెట్ టు సీ ఇన్ ఎంటమాలజీ, మన ఐపీఎం ప్రాక్టీసెస్ ఉంటాయి కదా, ఇన్సెక్ట్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో వీ విల్ గెట్ టు సీ, I guess in insect pest management lo cultural practices lo we will see this concept, but I don't want to postpone that because only small topic kabatti I included in definition only I included the examples anamata, okay, don't miss, very important, okay, definitely you can expect one question from this special purpose crop, అందులో most chances ఈ trap crops కి ఉంటుందన్నమాట, ఎంటమాలజీలో కూడా అంటే it will cover both kabatti. So these as I've already said, main trap crop, main crop and the target, deni target anamata. Marigold main crop ante protect tomato, peppers, okay, borers nunchi nematodes, aphids. Mustard, cabbage, see these are all by heart only. Sometimes you can remember similar family, for example okra, cotton, okra ante bendi, malvaceae family, okay, bollworms, okay, millets, sorghum, bugs, castor, soybean, spodoptera, sunflower, maize, bucks, aphids, okay, cereals ఉంటుంది, because to confuse the మన ఏజెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ఉంటాయి కదా సిమిలర్ ఫ్యామిలీవి న్యూట్రియంట్స్లో ఎక్కువ కంపీట్ అవ్వని వాటిని విల్ ట్రాప్ అనమాట, ఓకే, సో దట్ ఆ ఇన్ఫెస్టేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట, విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ కల్చరల్, బికాస్ కెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్ కాకుండా ఇట్లా కల్చరల్గా సేమ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్న క్రాప్ని వీ విల్ సెట్ ఇట్ యాజ్ అ టార్గెట్ టు రెడ్యూస్ ఆర్ కిల్ ది ఏమన్నా ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ పెస్ట్ అనమాట, ఓకే. సో ఇదన్నమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సిలేజ్ గ్రోన్ ఇన్ సర్క్యులేట్ కండిషన్, ప్రిజర్వ్ ఇన్ పిట్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఫర్మెంటేషన్ ఫర్ ఫీడింగ్ లైఫ్ స్టాక్ అనమాట. బర్సిమ్ ఫౌలింగ్ అంటే హూస్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అలౌ ఇన్ఫెస్టేషన్ ఆఫ్ వీడ్స్, ఓకే. సో ఆ 25 in 30 దీస్ 13 విచ్ ఐ ఫీల్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే. మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు మళ్ళీ అగైన్ కవర్ ఆర్ మల్చ్ క్రాప్స్, లే క్రాప్స్, స్మాదర్ క్రాప్స్, ట్రాప్ క్రాప్స్, ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అంటే వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అంటే చాలా బికాస్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సో మచ్ లెంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ లెస్ ఉంటుంది, వీ కాంట్ అంటే 60 questions వీ కాంట్ ప్రెడిక్ట్ చేయలేము కాబట్టి దీస్ సింపుల్ టాపిక్స్ రెడ్యూస్ టైమ్, ఓకే. బట్ ఇనీషియల్లీ ట్రై టు లర్న్ ద
just you no need to go into deep, okay, just a definition, I mean a technical term what it is, okay. After prelims, when you're revising, only revise the important ones, okay. Again, no need to learn from the start, okay. So at least ఈ 13 try to remember a diagrammatic గానీ if you can remember, it is even more good, okay. Thank you so much for your time. Also, thank you for watching. Please take 1 to 2 seconds time and comment down whether you are interested in live and which time will be suitable for you, because I want to test with you అంటే I want to try with you all my first live. Afterwards in future అంటే based on that live we will plan future interactions కానీ ఏదన్నా కానీ, because even I am feeling little bit nervous. If I am confident I will do directly live అంటే ఈ టైంకి వస్తున్నానే, but even I am not confident, so I want to take opinion on with you guys. So నేను ఈ వీడియో కింద పెట్టండి లేదా పోస్ట్ ఆల్రెడీ కెప్ట్, ఇఫ్ యూ కెప్ట్ బిలో దిస్ వీడియో ఇంకా నేను కమెంట్స్లో ఐ విల్ గెట్ టు సీ హౌ మచ్ ఆఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఆల్సో ఆఫ్టర్ ఒక 2 to 3 days తర్వాత ఆఫ్టర్ చెకింగ్ ది పోల్ ఆర్ కమెంట్స్ I will decide one time and I will mention before that whatever the doubts you will have. Ante meek if you feel like if you can ask anything, sister will help, and if you feel like that you can prepare some questions, okay. If I can tell, I will tell on the spot. Otherwise I will note down and I will make a separate video on that, okay, based on your questions, okay. Thank you so much. Thank you for watching. Happy learning.